ادویات نہیں موت کے پروانے، 9 ادویات کے نمونے فیل، مافیا کا گھرونا چہرہ بے نقاب، واٹر نیوٹرلینڈ میں ملوث ادویات کے نام پر پانی کی جگہ زہر فروخت ہونے لگا۔ آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، پین سٹاپ انجیکشن غیر معیاری نکلا، درکش مرہم زائنوکین جیل بیج کا غیر معیاری پایا گیا۔ دوسری جانب فلور ملز گندم کے ساتھ عوام کو بھی پیسنے لگی۔ 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 سے 200 روپے اضافہ، 10 کلو کا تھیلا 1020، 20 کلو والا 2020 روپے کا ہوگا۔ فلور ملز حکام کے مطابق پہلے گندم 3000 فی من ملتی تھی، اب گندم 3600 روپے من مل رہی ہے۔ دوسری جانب مرغی کا گوشت 7 روپے اضافے کے بعد برائلر مرغی کا گوشت 540 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا ہے۔ مہنگائی کے مارے شہریوں کی روٹی بھی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ 10 اور 20 کلو گرام آٹے کے تھیلوں کی قیمتوں میں 100 سے 220 روپے اضافہ ہوگا۔ نئی قیمتوں کے تحت لاہور میں 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 905 روپے کے بجائے 1020 روپے میں ملے گا، جبکہ 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1810 روپے سے بڑھ کر 2020 روپے میں صارفین کو مل سکے گا۔ گروپ لیڈر فلور ملز عاصم رضا نے بتایا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کے باعث آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے حکومت فلور ملز کو گندم 3000 روپے فی من فراہم کرتی تھی، تاہم اب اوپن مارکیٹ میں گندم 3550 سے 3600 روپے فی من میں مل رہی ہے۔ فلور ملز کے مطابق گندم مہنگی ہونے کے اثرات آٹے کی قیمتوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں ایک ہفتے سے مسلسل اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ منگل کے روز 7 روپے اضافے کے بعد برائلر مرغی کا گوشت 540 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 36 روپے فی کلو گرام اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر کی قیمت 345 روپے فی کلو گرام، تھوک ریٹ 359 روپے اور پرچون سطح پر ریٹ 373 روپے فی کلو گرام مقرر کیا گیا ہے۔ عید قربان پر مصنوعی ذہانت کا پہرا، ٹیکنالوجی کا وار، گندگی ہوگی آر یا پار۔ پنجاب میں صفائی کے سمارٹ مشن کا اعلان، 40,000 گاڑیاں زیرو ٹالرنس ہوگی۔ شہر بھر میں اے آئی بائکس کا گشت، گندگی کی نشاندہی سیکنڈز میں ہوگی۔ 1,76,000 اہلکار ٹیکنالوجی کے ریڈار پر ہوں گے۔ عید قربان پر سمارٹ صفائی ہوگی، کوڑے کی نشاندہی کے لیے مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال ہوگا۔ 40,000 گاڑیاں، 1,76,000 ملازمین سب اے آئی کی آنکھ کے سامنے ہوں گے۔ غفلت برتنے والوں کو آن سپوٹ جرمانے ہوں گے۔ اے آئی کیمروں سے لیس بائکس فیلڈ میں گھوس ملازمین کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ستھرا پنجاب سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ای کوڑے کی نشاندہی کے لیے اے آئی سے لیس بائکس متعارف کرائی جائیں گی۔ موٹر بائکس میں اے آئی بیسڈ خود کار کیمرے سے کوڑے کی نشاندہی ہوگی۔ ستھرا پنجاب کی 40,000 گاڑیوں اور 1,76,000 ملازمین کی اے آئی بیس مانیٹرنگ ہوگی۔ ستھرا پنجاب کے 70% ملازمین کی فزیکل تصدیق مکمل، اگلے ہفتے 100% مکمل ہوگی۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ کے نسبت ویسٹ کلیکشن سینٹر کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ پنجاب بھر میں علائشیں اٹھانے کے لیے بیگز فراہم کیے جائیں گے۔ ویسٹ کلیکشن سینٹر کے علاوہ کسی بھی جگہ پر علائشیں یا کوڑا پھینکنے پر آن سپوٹ جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ شکایت کا فوری حل کیا جائے۔ مانیٹرنگ کا نظام فول پروف ہونا چاہیے۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سمیت صرف افسر نہیں، فرنٹ لائن لیڈرز ہیں۔ جو افسر بہترین کارکردگی دکھائے گا اسے بہتر مواقع اور پوسٹنگ دی جائے گی۔ 60 سالہ پرانے قانون کا ڈھانچہ بدل گیا، محکمانہ کارروائی میں حائل تمام رکاوٹیں دور، کم از کم اجرت 40,000 روپے کرنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی آرڈیننس میں بڑی تبدیلی، پنجاب اسمبلی نے اصلاحاتی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، اب صرف گورنر پنجاب کے دستخط باقی ہیں۔ پنجاب حکومت مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے متحرک، ملازمین کی کم از کم اجرت 40,000 روپے کو ریگولیٹ کرنے کا بل منظور ہو گیا۔ ملازمین سوشل سیکیورٹی آرڈیننس 1965 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان دیں گے۔ متن میں کہا گیا کہ ملازمین کی کم از کم اجرت 40,000 ہو چکی، تنخواہ کی حد 22,000 روپے ابھی موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ تنخواہ کی حد 22,000 مقرر رہنے سے قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ بل میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق قانونی اصلاحات تجویز کی گئیں۔ کم از کم اجرت مقرر، تاہم مسودہ قانون میں پرانی تنخواہ کی حد کے دائرہ کار کی شکل برقرار ہے۔ جولائی 2022 سے ادا کی گئی سوشل سیکیورٹی شرائطوں کو درست قرار دینا ناگزیر ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بجٹ جاری، راوی زون 188 ملین، زون 2 کو 130 ملین منتقل، داتا ٹاؤن کو 106 ملین جبکہ سمراوا ٹاؤن کو 80 ملین روپے کا بجٹ دیا گیا۔
निश्चय टाउन को 125 मिलियन रुपए मिले। बजट सीवरेज और स्ट्रीट लाइट पर खर्च होगा। सेहत प्रोग्राम्स के लिए 32 अरब 84 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई है। थानों के बाहर पैनिक बटन्स की तनसीब, बॉडी कैमरों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को 2 अरब 84 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान को चौथा गेयर लग गया। शहर के टाउन के सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होंगे। बजट मिल गया। लाहौर रावी जोन 1 को 188 मिलियन रुपए मिल गए। लाहौर रावी जोन 2 को 130 मिलियन, दाता गंज बख्श टाउन को 106 मिलियन रुपए, तमन्नाबाद टाउन को 80 मिलियन रुपए और निश्तर टाउन को 125 मिलियन रुपए का बजट जारी कर दिया गया। नए माली साल का बजट वजीर आला इनिशिएटिव के नाम से बजट तजावीज तैयार कर ली गयी। सेहत प्रोग्राम्स के लिए 32 अरब 84 करोड़ रुपए, कैंसर मरीजों के लिए सबसे बड़ा फंड 13 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है। डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8 अरब 9 करोड़ रुपए, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 82 करोड़ रुपए, बच्चों के दिल के ऑपरेशन के लिए 2 अरब 72 करोड़ रुपए, कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए की तजवीज दी गई है। थानों के बाहर पैनिक बटन्स की तनसीब, बॉडी कैमरों की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने पंजाब पुलिस को 2 अरब 84 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। थानों PHP की चौकियों के लिए 1459 पैनिक बटन्स खरीदे जाएंगे। पुलिस के लिए 25,264 बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। तमाम फॉर्मेशंस के लिए 26,723 4G सिम्स भी खरीदी जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सफर वही रंग नया। ऑरेंज ट्रेन पर ब्रांडिंग की इजाजत। ट्रेन अब चलता फिरता इश्तहार बनेगी। मोबाइल कंपनी ने कॉन्टैक्ट कर लिया। सीटों से बॉडी तक सब कुछ बदल दिया। ऑरेंज ट्रेन पर पहली मोबाइल कंपनी की मुकम्मल ब्रांडिंग मुकम्मल। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने आमदन बढ़ाने के लिए फैसला किया है। ऑरेंज ट्रेन अब ऑरेंज नहीं रहेगी। ऑरेंज ट्रेन पर कंपनियां अपनी ब्रांडिंग कर सकेंगी। ट्रेनों पर कौमी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स को ब्रांडिंग करने की इजाजत दे दी गई। इब्तिदाई तौर पर एक मोबाइल कंपनी की मुकम्मल ब्रांडिंग कर दी गई। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद ब्रांड्स को ब्रांडिंग करने की पेशकश कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन को अब किसी भी ब्रांड के कलर, तस्वीर और फीचर से सजाया जा सकेगा। ऑरेंज लाइन के अंदर सीटों और दरमियान में लगी शीट्स पर भी ब्रांडिंग हो सकेगी। ब्रांड पर ऑरेंज रंग रखने या मखसूस कलर फीचर से मुतालिक किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। इससे कबल सिर्फ स्टेशन पर एडवर्टाइजिंग की इजाजत दी गई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर रीचार्जिंग कीमत मुकर्रर करने के इख्तियारात का मालिकान के सुपुर्द। गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर न करने का प्लान जारी। तमाम चार्जिंग स्टेशंस को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए। इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर किया गया है। अब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर रीचार्जिंग का रेट मालिकान तय करेंगे। विफाकी हुकूमत ने रीचार्जिंग के लिए यूनिट रेट ना मुकर्रर करने का फैसला किया है। रीचार्जिंग की कीमत मुकर्रर करने के इख्तियारात मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर ना करने का प्लान जारी कर दिया गया है। विफाक ने मार्केट में मुकाबले की फिजा को फरोग देने के लिए ओपन रेट का प्लान दिया है। जराए ने बताया कि तमाम चार्जिंग स्टेशंस को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। विफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस के लिए इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर किया है। वाज़ेह रहे कि शहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए। वजारत पावर ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 11वीं और 12वीं की दरस कुतब के एलोकेशन में दाखिल। किताबों की छपाई भी शुरू ना हो सकी। अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। पेक्टा हुकाम के मुताबिक क्लासेस शुरू होने से कबल इंटर की दरसी कुतब फराहम कर दी जाएंगी। 11वीं और 12वीं जमात की दरस कुतब की एलोकेशन में ताखीर के बायस ताहाल इंटरमीडिएट की कुतब की छपाई का आगाज नहीं हो सका। रवां साल किताबों की एलोकेशन ताहाल नहीं की जा सकी। ज़राए के मुताबिक पब्लिशर्स के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस में प्री इंटर क्लासेस शुरू हो गई हैं। पब्लिशर्स के मुताबिक हर साल बर वक्त एलोकेशन होने से 11वीं 12वीं की किताबें मई से मिलना शुरू हो जाती हैं। पेक्टा हुकाम का कहना है कि अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। क्लासेस शुरू होने से कबल इंटर की दरस कुतब मार्केट में फराहम कर दी जाएंगी। पेक्टा हुकाम का कहना है कि किताबों की एलोकेशन इसी हफ्ते में कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि हर साल 11वीं और 12वीं जमात की किताबों की एलोकेशन फरवरी मार्च में कर दी जाती है। बात करेंगे कुछ रेलवे के हवाले से। तो रेलवे हुकाम को ट्रेन सिस्टम को चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना। रेलवे सिस्टम में 356 बोगियों की किल्लत का इंकशाफ। मुख्तलिफ ट्रेनों के रैक से तकरीबन 72 बोगियां कम करके ट्रेनें चलाई जाने लगी। सिस्टम में चलने वाली 150 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है।
ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए 1468 बोगियां दरकार हैं, जबकि सिस्टम में इस वक्त 1112 बोगियां ही दस्तयाब हैं। सिस्टम में चलने वाली 150 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलने वाली बोगियां किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब हो सकती हैं। बोगियों की कमी से ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासिर होकर रह गया है। मुसाफिरों को घंटों इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। रायबंद में गाड़ी 1 बजे आती है वो, और कल वो किस टाइम आई 3 बजे। जितने भी मुसाफिर कितने तंग हुए, उसका टाइम सुबह का था और वो शाम 3 बजे आएगी। पहले तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो लेट करते हैं ना, इन्हें मजीद लेट ना की जाए, क्योंकि ये आने वाली जाहिर सी बात है, मुसाफिर जो होते हैं इतने घंटों से अपने घरों से इधर बैठे हुए होते हैं, तो देर की वजह से बच्चे साथ में होते हैं तो वो परेशान होते हैं। दूसरी जानिब रेलवे वर्कशॉप्स में 367 बोगियां मरम्मत के मराहिल मुकम्मल होने के लिए इंतजार में हैं। फंड्स की किल्लत, पॉलिसी का फुकदान, अफसरान के गैर जरूरी तबादलों की वजह से मरम्मती काम में खलल आ रहा है। ट्रेन के इंतजार में बैठे मुसाफिरों का ये कहना है कि रेलवे इंतजामिया बिल्दोबाग दावों की बजाय हकीकी इक़दामात उठाए, ताकि बोगियों की दस्तयाबी से ट्रेनों में जो घंटों ताही का मामला होता है वो बेहतर हो सके। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ सईद अहमद, सिटी 42। पेफ्टेक का क्याम पॉलिसी से मुतसादिम करार, सरकारी दस्तावेजात में महकमा खजाना के एतराज़ात सामने आ गए। अजाफी आसामियों और अलाउंसेस पर खजाना ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं। 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाहों के बराबर अलाउंस देने पर भी एतराज़ात, इजाफी अखराजात माली नस्ब व ज़ब्त के खिलाफ होंगे। काबीना ने तरामीम के साथ मंजूरी दी। अफसरान को 39,000 से 1 लाख रुपए तक बोनस मिलेगा। एतराज़ात के बावजूद पेफ्टेक के कयाम की मंजूरी दी गई। पंजाब में पेफ्टेक सेंटर के कयाम से मुतल्लिक माली और इंतजामी मामलात पर सरकारी दस्तावेजात में महकमा खजाना के एतराज़ात सामने आ गए। दस्तावेजात में इजाफी आसामियों, मराहत और अलाउंसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। दस्तावेजात में महकमा खजाना ने 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस देने पर भी एतराज़ात उठाए। पेफ्टेक को पॉलिसी से मुतसादिम करार दे दिया गया। दीगर महकमों से आए मुलाजमीन को इजाफी मराहत देने पर भी एतराज किया गया। 58 नई आसामियों की मुस्तकिल भर्ती पर भी सवाल उठाया गया और अटैचमेंट बुनियाद पर रखने की सिफारिश की गई। दस्तावेजात में बताया गया कि इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बोनस की अदायगी मौजूदा पॉलिसी में शामिल नहीं। पेफ्टेक में इजाफी अखराजात माली नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ होंगे। पुलिस के शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वालों की फैमिलियां दरबदर हो गई। लवाहिकीन को माली इमदाद ना जारी हो सकी। 3 अरब से ज्यादा की माली इमदाद के फंड्स का अजरा न होने से केसेस रुक गए। पुलिस के शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वालों की फैमिलियां दरबदर हो गईं। लवाहिकीन को माली इमदाद जारी ना हो सकी। 3 अरब से जायद की माली इमदाद के फंड्स का इजरा ना होने से केसेस रुक गए। महकमे दाखिला से मंजूरी के बावजूद 32 शोहदा की फैमिलियों को 70 करोड़ फंड्स केसेस महकमे खजाना को भिजवाए गए, मगर फंड्स ताहाल जारी ना हो सके। दौरान सर्विस वफात पाने वाले 600 से जायद मुलाजमीन के लवाहिकीन को भी 2 अरब से जायद के फंड्स जारी ना हो सके। LPR के 1500 से जायद केसेस में 32 करोड़ के फंड जारी ना होने से बुजुर्ग मुलाजमीन भी दरबदर हो गए। शोहदा के बच्चों के वज़ाइफ के 5 करोड़ रुपए भी महकमा खजाना ने जारी ना किए। फंड्स का इजरा ना होने से शोहदा का पैकेज बुरी तरह मुतासिर हुआ और घर नहीं खरीदे जा सके। महकमा खजाना को बार बार आगाह करने के बावजूद 3 अरब से जायद के फंड्स अभी तक जारी ना हो सके। खियाबान फरदोसी मेन रोड की बहाली, सर्विस लेन्स मेन रोड्स के दरमियान ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ग्रीन बेल्ट्स का एरिया लेवल कम करके मेन रोड्स और सर्विस लेन्स को मिला दिया। हाई कोर्ट के अहकाम के बरखिलाफ इकदाम उठाया गया। ग्रीन बेल्ट्स को खत्म करने से गैर कानूनी रोड कट्स भी बन गए। LDA इंजीनियरिंग विंग ने हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। LDA इंजीनियरिंग विंग की खिलाफ ज़ाब्ता तामीराती खियाबान फिरदौसी मेन रोड की बहाली के दौरान सर्विस लेन्स और मेन रोड्स के दरमियान ग्रीन बेल्टों को खत्म कर दिया। LDA के कॉन्ट्रैक्टर्स ने रोड की बहाली के दौरान ग्रीन बेल्टों का एरिया लेवल करके मेन रोड और सर्विस लेन्स को मिला दिया। ग्रीन बेल्टों को खत्म करने से गैर कानूनी रोड कट्स भी बन गए। कानून के मुताबिक मेन रोड से सर्विस लेन को एक्सेस देने के लिए टीपा से NOC लेना होता है। ग्रीन बेल्ट खत्म करने से कबल टीपा और PHA से NOC लेना लाजमी होता है, जिस पर कोर्ट की डायरेक्शंस भी मौजूद हैं। इससे कबल खियाबान फिरदौसी पर पुराना और सब स्टैंडर्ड्स मटेरियल इस्तेमाल किया गया। पुराने कर्न स्टोन्स लगाए गए। लाहौर हाई कोर्ट और मुत्तहिदा अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کے ملزم خان محمد کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ٹرائل کورٹ میں گواہوں کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ ایس ایس پی آپریشنز کو حکم دیا کہ تمام گواہوں کو 7 مئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے قتل کیس میں مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ مجرم اللہ دتہ نے سزا کے خلاف بریت اپیل دائر کی تھی۔ مجرم نے بیوی کو کردار پر شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس طارق ندیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما افضال پاہٹ کی سزا معطلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف صوبائی اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کے مقدمے میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے مقدمے پر کارروائی 3 جون تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال بڑائچ نے سماعت کی۔ کیا ہبہ کی گئی پراپرٹی یا مال واپس لیا جا سکتا ہے؟ سول کورٹ میں ہبہ کے ایک کیس میں قانونی نقطہ اٹھا دیا گیا۔ جس کی پراپرٹی یا مال ہبہ کیا جائے اور وہ قبضہ کر لے تو پھر ہبہ کرنے والا عدالت سے رجوع کر کے واپس لے سکتا ہے یا نہیں۔ عدالت نے سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ نئی واشنگ مشین کی موٹر خراب نکلنے اور تبدیل نہ کرنے کا معاملہ، شہری نے الیکٹرک شاپ ٹیمپل روڈ کے خلاف 10 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو 7 مئی کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر دوسرے روز بھی سیخ پا دکھائی دیے۔ نقطہ اعتراض پر بات کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر اور نون لیگی رکن احسن رضا میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ احسن رضا نے احتجاجاً واک آؤٹ کا کہا تو ڈپٹی اسپیکر نے لیگی رکن کو ایوان سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ آپ کے بغیر اجلاس چل جائے گا، باہر جائیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر دوسرے روز بھی ارکان اسمبلی پر سیخ پا ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ اور حکومتی رکن احسن رضا کے درمیان نقطہ اعتراض پر بات کی اجازت نہ دینے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ احسن رضا صاحب، آپ نے پنجاب اسمبلی کو مچھلی بازار بنا لیا ہے، نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حکومتی رکن احسن رضا نے احتجاجاً واک آؤٹ کا کہا تو ڈپٹی اسپیکر بولے، باہر جائیں، آپ کے بغیر اجلاس چل جائے گا۔ آپ کو کس نے کہا ہے سر پوائنٹ آف آرڈر پہ؟ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ میں آپ کو پوائنٹ آف آرڈر دے دوں۔ کر جائیں واک آؤٹ، آپ کر جائیں، آپ واک آؤٹ، آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں نا۔ حکومتی رکن راجہ شوکت بھٹی نے محکمہ فوڈ اتھارٹی پر رشوت خوری کا الزام لگاتے ہوئے دودھ کی دکانیں سیل اور جرمانے کرنے سے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، مہنگا دودھ خرید کر سستا کیسے بیچ سکتے ہیں، پھر عوام کو جعلی دودھ ہی ملے گا۔ نرگس فیاض نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر تنقید کرنے پر پی ٹی آئی کو نشانے پر لیا۔ بولی، کسی نے آئندہ میری لیڈرشپ کے خلاف بات کی تو اسے رسی باندھ کر کھینچ دوں گی۔ ایک گھٹیا قسم کا ایک کوکنگ آئل 1 کپ، 1 لیٹر سوکھا دودھ، اور جو ڈیڈ باڈیز کو محفوظ کرنے کے لیے کہ بو نہ آئے، کیفور 1 چمچ وہ، اور 1 چمچ صرف کپڑے دھونے والا، اور 11 لیٹر پانی ڈال کے 13 لیٹر دودھ یہ تیار کرتے ہیں سر۔ اور وہ دودھ 50,000 روپے چھوٹی گاڑی اور 1 لاکھ روپیہ بڑی گاڑی سے فوڈ اتھارٹی والے لے کے انہیں شہر میں گھسنے دیتے ہیں، روکتے نہیں، اور وہ لوگ، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں وہ والا دودھ پی رہی ہیں سر ہر جگہ۔ پنجاب اسمبلی میں 4 اہم نوعیت کی قراردادیں کثرت رائے سے منظور ہوئیں۔ 1 نجی یونیورسٹی کا بل اور 1 سرکاری یونیورسٹی کا بل کمیٹیوں کے سپرد، جبکہ 1 نجی یونیورسٹی کا بل منظور کیا گیا۔ اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر اسمبلی کا اجلاس بروز بدھ دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ آپریشن بلیاں مرسوس میں پاکستان کی شاندار کامیابی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک محمد احمد خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بنیادی مسائل کے حل کے لیے سوشل ریفارمر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارت کو پہلے ہی مارکہ حق میں دندانِ شکن جواب دیا، آئندہ بھی اس سے بہترین جواب دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ مارکہ بنیان المرصوص تاریخ کا شاندار کارنامہ ہے، جس میں نہ صرف اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملایا گیا بلکہ پوری قوم یک آواز اور یکجاں ہو گئی۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت آپریشن بنیان المرصوص کو شاندار طریقہ سے منانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ اس سلسلہ میں اسمبلی کی سطح پر ایک دن مختص کریں گے۔ مئی کا مہینہ تھا، اتفاق سے آج ہم مئی میں بیٹھے ہیں تو اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے، اور بنیان المرصوص کے اس مارکہ حق کے حوالے سے میں تو یہ جانتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں اور میری کوشش ہے، اور اسمبلی میں ہم ایک اسپیشل سیشن، آج کی ہماری پریس ٹاک کا بنیادی مدعا بھی یہی تھا، ایک اسپیشل سیشن بھی کنوین کریں گے۔
स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुआशरे में इस्लाहात पर काम कर रही है। इस सिलसिला में दूर दराज इलाकों की सफाई सुथराई से लेकर आलमी सिफारतकारी तक मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स कायम किए गए जो काबिले फख्र हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब एक सोशल रिफॉर्मर की हैसियत से काम कर रही हैं। अब मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ और शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, शुक्रिया चीफ मिनिस्टर पंजाब कि आपने ये फैसला किया और ये सोशल रिफॉर्म है, ये बेसिकली एक सिविक सेंस है। अब जो हुकूमत अपने शहरियों के लिए सिविक सेंस क्रिएट करे उसको मैं समझता हूँ कि वो सोशल रिफॉर्म के सफर पर गामजन हुकूमत है। भारत पहलगाम वाक़या को जवाब बनाकर खित्ते का बदमाश बनना चाहता था, जिसे मुंह तोड़ जवाब देकर बदतरीन शिकस्त दी गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा वो वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन का झंडा बुलंद किया, जो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान सालिसी कराई। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से ज़ेर तरबियत डीएसपीज़ के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी औरंगजेब ने की। वफ़द में बलूचिस्तान पुलिस के नए भर्ती होने वाले 35 डीएसपीज़ शामिल थे। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब ने ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान वतनी अजीज़ की खिदमत के लिए मैदान अमल में आए। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। मुल्क दुश्मन नासिर फॉरेन फंडिंग अलहदगी की तहरीकें फ़रोग़ देकर मुख्तलिफ साजिशों से मुल्क को टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। गवर्नर ने कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का डटकर मुकाबला करना और उन्हें नाकाम बनाना है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का अचरा बाजार का दौरा, अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने अचरा बाजार का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने अचरा बाजार में जारी अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। डीजी एलडी ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर एलडी मजहर हुसैन ने ब्रीफिंग में बताया कि अचरा बाजार का मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अचरा बाजार के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है। तरक्याती कामों के बाद अचरा बाजार का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत बाजारों में होगा। अचरा बाजार को ख़वातीन, बच्चों और फैमिलीज़ की शॉपिंग के लिए महफूज बनाया गया है, जबकि अचरा बाजार में शॉपिंग के लिए आई ख़वातीन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम्स और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं। सूबाई वज़ीर ने ताजरों से मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया। अचरा बाजार के दुकानदारों का कहना था तरक्याती कामों के बाद कारोबार में इजाफा होगा। लाहौर के तारीखी अचरा बाजार को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। लाहौर मरियम खान ने डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज के हमरा इचरा बाजार का दौरा किया, जहां जारी अपग्रेडेशन वर्क का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सीवरेज, टफ टाइलिंग और ब्यूटिफिकेशन के काम तकमील के करीब हैं। दुकानों के फसाड को यकसा और वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इचरा बाजार को खवातीन और फैमिलीज के लिए महफूज और मॉडल मार्केट बना रहे हैं। मंसूबा रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। अपनी डेडलाइन के मुताबिक अगले मैक्सिमम 30 दिन में, क्योंकि उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाएगा। और जो विज़न था सीएम साहिबा का कि बाज़ारों की हम अपलिफ्टिंग करें, उनको हम मॉडर्न तर्ज पे लोगों के लिए बेसिक सिविक कम्युनिटीज़ के साथ उनको डेवलप करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट हुआ है। इवन हम आप शॉपकीपर से इंटरेक्ट करें, वो खुश हैं। और जो यहाँ पे जितना हमारा काम था वो अच्छी क्वालिटी का हुआ है और उम्मीद है कि इसको बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये फॉर्मली अपनी फंक्शनैलिटी में आ जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है और पैदल चलने वालों के लिए सहूलत बेहतर बनाई गई है। डीसी लाहौर अली इजाज ने कहा इसके बाद दीगर बाजारों में भी इसी तर्ज पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। लाहौर में मुख्तलिफ हमने जगह आइडेंटिफाई की हैं, स्पेशली जो ओल्ड आपका लाहौर है, वर्ल्ड सिटी है, उसमें काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनको इस तरह हम रिवाइव भी करने जा रहे हैं। आपका स्पेशली अनारकली बाज़ार जो है वो भी आपको इससे अच्छी शेप में मिलेगा, उस पर काम जारी है। और इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड पे भी हम इसको मज़ीद 1-2 जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं, उसको भी हम डेवलप करेंगे। तो मल्टीपल एरियाज़ हैं जिन पे काम हो रहा है। मंसूबे की तकमील से शहर की खूबसूरती और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा मतवक्का है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام بین المذاہب سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سینگل نے کی۔ مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، رانا نثار، شعبان اختر، محسن بشیر اور ایگزیکٹو کمیٹی کے دیگر اراکین بھی شریک تھے۔ سیمینار میں علامہ محمد زبیر عابد، سردار بشن سنگھ، پنڈت بھگت لال، ڈاکٹر مجید پادری، مونال کھوکھر، ڈاکٹر سلیم میسی، سہیل رضا، پاسٹر آصف اور حاجی اسحاق نے شرکت کی۔ قاری خالد شہزاد خان اور عاصم مخدوم سمیت دیگر شخصیات بھی سیمینار میں شریک ہوئیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی قومی اتحاد کی علامت ہے۔ وائس اسکول گلبرگ میں 35ویں سالانہ تقریب اسناد نہایت جوش و خروش سے منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات، والدین اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ناروے کے سابق رکن پارلیمنٹ عامر جاوید شیخ نے بطور مہمان خصوص سے شرکت کی، جبکہ میاں مصباح الرحمان، فیصل باری، فائزہ ملک اور شاہدہ نعیم سمیت دیگر معزز مہمان گرامی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر پرنسپل حامدہ طارق نے کہا کہ ادارہ گزشتہ 36 برس سے معیاری تعلیم کی فراہمی اور طلباء کی ہمہ جہت تربیت کے لیے کوشاں ہے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم کے ذریعے بچوں کو ایک روشن مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مقررین نے تعلیم کی اہمیت اور کردار سازی پر زور دیا اور اساتذہ اور والدین کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ شہر میں گرمی کی شدت کے پیش نظر مرحبا کی جانب سے فلاحی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ مرحبا کی جانب سے شہر بھر میں مختلف مقامات پر محنت کشوں اور مزدوروں میں ٹھنڈا شربت تقسیم کیا گیا۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر مرحبا کی جانب سے فلاحی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ مہم اس مقصد کے تحت شروع کی گئی کہ دھوپ میں سخت محنت کرنے والے مزدوروں اور عام شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ مرحبا کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں فلوٹنگ ایکٹیویٹی کے ذریعے مزدوروں میں ٹھنڈا اور تازگی بخش شربت پیش کیا۔ مرحبا کا شربت ہے، بہت اچھا ہے، فرسٹ کلاس ہے، زبردست ہے، صحت بخش ہے، میٹھا میٹھا ہے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے بہت معیار اچھا کیا انہوں نے۔ ذائقہ بھی اچھا ہے اور یہ پینے میں بھی بہت مزیدار ہے۔ گرمی میں یہ پینا چاہیے، بچوں کو اور پلانا چاہیے، لہذا میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو بھی یہی پلائیں۔ مارکیٹنگ مینیجر عثمان مقبول کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں محنت کش طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے یہ چھوٹی سی کوشش ان کے لیے راحت کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 1970 سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام پبلک کو فری ٹیسٹ آئل کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گرمی کی شدت اب انکریز کر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آن ڈیوٹی جو بھی لوگ ہیں، مزدور ہے یا ٹریفک وارڈنز ہے یا گورنمنٹ آفیشلز ہے، ان سب کو ہم اپنے مرحبا کا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا شربت گل بہار کی فری ٹیسٹ ٹرائل کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ مہم مختلف علاقوں میں جاری رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک ریلیف پہنچایا جا سکے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں ٹھنڈے شربت کی فراہمی نہ صرف جسمانی تھکن کم کرتی ہے بلکہ یہ ایک مثبت سماجی پیغام بھی دیتی ہے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ 28 سالہ ظاہرہ اپنے حوصلے اور ہنر سے ایک نئی پہچان بنا رہی ہے۔ جسمانی چیلنجز کے باوجود وہ میک اپ آرٹسٹری کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے، دوسرے کے لیے بھی امید کی مثال ہیں۔ 28 سالہ زہرا کمزور جسم کے باوجود ہمت اور ہنر کے ایک منفرد مثال قائم کر رہی ہے۔ بظاہر کمزور دکھائی دینے والی نوجوان لڑکی ایک باصلاحیت میک اپ آرٹسٹ ہے۔ مشکلات کے باوجود یہ لڑکی اپنے خواب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ زہرا کا کہنا ہے جنم سے اس حالت میں ہوں، ماں باپ نے سنبھالا مگر معاشرے سے کوئی امید نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تھی نا تو جب ماما نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا تھا تو ایک ڈاکٹر تھے ان میں سے جو نیورو تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ نا یہ اس کا دماغ نہیں ہے، اس کا دماغ جسم سے بہت بڑا ہے۔ انہوں نے CT اسکین بھی کروائے اور بہت سارے ٹیسٹ اور بھی کروائے، اور وہ کہتے تھے، کچھ ڈاکٹر کہتے تھے میں 3 سال تک بولی نہیں تھی نا، تو وہ کہتے تھے یہ کبھی بول نہیں پائے گی، یہ ہمیشہ لیٹی رہے گی، یہ اٹھ نہیں پائے گی۔ تو اگر وہ آج زندہ ہوتے نا تو وہ دیکھتے کہ میں کتنا بولتی ہوں، اور میں اس چیز پہ پراؤڈلی فیل کرتی ہوں کہ 4 لوگوں کا اکیلے دماغ رکھتی ہوں۔ زہرا معاشرے کے ہر اس شخص کے لیے بہتری کا کام کرنے کی خواہش رکھتی ہے جسے معاشرے نے خود سے الگ کر دیا ہے۔ ایک ایسی ادارہ بنانا چاہتی ہوں جہاں پہ ٹرانسجینڈر ایز اے ٹیم ورک کریں گے اور وہ
उधर ही बच्चों को, यतीम बच्चों के लिए जगह होगी, वही बच्चों के माँ बाप होंगे, वही बच्चों के लिए सब कुछ होंगे, और मैं उनके लिए और यतीम बच्चों के लिए और इस तरह के लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो खुद अपनी आवाज़ नहीं बन पाते। ज़हरा अच्छे रोजगार के लिए हुकूमती इक़दामात की मुंतज़िर भी है। ज़हरा मुश्किलात के खिलाफ डट गई है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हमारे माशरे की अक्कासी करती है, जो बताती है कि ये माशरा सिर्फ सलाहियतों को नहीं बल्कि ज़ाहरी हालत को देखता है। ज़हरा की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है जो सिखाती है कि अगर हुनर को तवज्जो दी जाए, मौका दिया जाए तो वो निखर कर सामने आता है। कैमरामैन मिराज के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। एवरकेयर अस्पताल के ज़ेर-एहतमाम हाथ धोने के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। डॉक्टर्स और स्टाफ के हाथों पर सैनिटाइज़र लगाकर आगाही का पैगाम दिया गया। हाथ धोने के आलमी दिन की तकरीब में चीफ ऑफ नर्सिंग परवीन आमिर अली, हेड ऑफ क्वालिटी सादिया परवेज, एसोसिएट डायरेक्टर एडमिन ज़ेशान कुरैशी समेत एवरकेयर अस्पताल की इंतजामिया ने शिरकत की। हेड ऑफ क्वालिटी सादिया परवेज का कहना था कि हाथों को धोना और सफाई का ख्याल रखना ही ईमान का हिस्सा है। हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, दिस सेव्स लाइव्स। तो एक छोटा सा मैसेज है जिसके थ्रू हम लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं, ना कि पेशेंट्स की सिर्फ बल्कि अपने कोलीग्स की भी, अपनी फैमिलीज़ की भी। हम अपने बच्चों को भी यही एक सीख देते हैं कि आपने हैंड्स को वॉश करना। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीब में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर आबिद मुश्ताक ने बताया कि मरीजों और डॉक्टर्स हजरात को इलाज मुआवजे से पहले और बाद में हाथ धोने और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ये एक ऐसा टूल है जिससे पेशेंट्स की ज़िंदगी को बदला जा सकता है, और ना सिर्फ पेशेंट्स की बल्कि ये हेल्थ केयर वर्कर कोलीग्स की आपस के लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो एक सबसे आम और लो कॉस्ट मेथड है जिसके ज़रिए आप हॉस्पिटल स्टे को कम कर सकते हैं, आप दवाइयों के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं और दवाइयों से पैदा होने वाली रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर हाथ धोने के आलमी दिन की मुनासिबत से शुरका से सवाल जवाब का सेशन हुआ और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ अबू बकर शेख, सिटी 40।